Hello dear students, let us continue the biology bridge course program, and sorry for the inconvenience. From last 1 week I have not uploaded any video due to first year admission work, and really sorry for that interruption. And let us continue the criteria used for animal kingdom and its classification. So moving to the next character used for the classification of animal kingdom. In the previous videos, I explained about some basic characters which are used for the classification of animals of the animal kingdom, such as the number of germ layers, then the method of symmetry, which I have not explained, then level of organization. The level of organization may be cellular, it may be tissue grade, it may be organ grade, or it may be organ system grade of organization. And with respect to number of germ layers, there are 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. If all the 3 layers are present, the animals are called triploblastic. If any 2 layers are present, the animals are called diploblastic. On the basis of that, the animals are classified. Similarly, one more character today I am explaining. It is about coelom. What is the meaning of coelom? What it means? Coelom means cavity. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coelom. The term coelom, like most of the biological words, it is also derived from Greek word which is koilia. Koilia means cavity. The term coelom is derived from Greek word koilia, and its English meaning is cavity. ಈ coelom ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಕೊಯ್ಲಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದದಿಂದ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coelom. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ coelom? coelomಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನದ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು? ದ coelom ಈಸ್ fluid filled body cavity present between the alimentary canal and body wall. The two important terms, fluid filled cavity present between the alimentary canal and body wall. What it means? Fluid ಅಂದರೆ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ. ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬಿರೋಂಥ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರ್ತದ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ದ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫ್ರಾಮ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಏನಸ್. ಈಸೋಫೇಗಸ್ಸಿಂದ ಮೌಥಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಏನಸ್ವರೆಗೇನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಬೇಕು, ಏನಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಅದಿಷ್ಟು ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ವಾಲ್, ಬಾಡಿನ ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಇವು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? It is called coelom. Try to remember the definition. Coelom is the fluid filled body cavity present between the alimentary canal and body wall. Then the very important term is, it is lined by mesoderm. This one is very important. How many germ layers are there? There are 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. ಈ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ coelom.
The peritoneal cavity present in the abdomen and similar spaces around other organs such as lungs, heart are the parts of coelom, and coelom differ in its structure and formation process. Peritoneal cavity, abdominal cavity, ಬಾಡಿ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆ ಅಬ್ಡಾಮಿನನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರೋವಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್. Peritoneum is the thin membrane that covers the body cavity. ಆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ coelom. So what are the terms you need to remember? The meaning of coelom is cavity. What is coelom? Fluid filled body cavity present between the alimentary canal and body wall. Which layer forms or which layer lines the coelom? The coelom is lined by mesoderm. Let me give one comparison for the coelom. Imagine you are holding 8 inches pipe in your hand. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗೆ ಒಂದು 8 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪೈಪನ್ನು ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್? 8 ಇಂಚಸ್. 8 ಇಂಚದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಆ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರೋ ಪೈಪನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ 8 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? 5 ಇಂಚಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? 8 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರು ವೈಡರ್ ಅದ, 5 ಇಂಚ್ ಡಯಾಮೀಟರು ನ್ಯಾರೋ ಅದ. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ 8 ಇಂಚಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಇಂಚಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವು ಎರಡೂ ಪೈಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪೇರ್. ಹೊರಗಡೆದು 8 ಇಂಚಸ್ ಪೈಪ್ ಏನದ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 5 ಇಂಚಸ್ ಪೈಪ್ ಏನು ಹಾಕೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡರ ನಡಬರಕೇನು ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಸೀಲೋಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಲೋಮ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಾಲಿಗೆ, ಬಾಡಿ ವಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಅದು ಮೀಸೋಡರ್ಮನೋ ಲೇಯರಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಲೋಮ್. ಆ ಸೀಲೋಮದ ಲೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಖಾಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ರವ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ coelom. Then moving to the next one. Yes, here in this image you can see the clear structure of coelom. So this blue color line represents skin. That is nothing but derivative of ectoderm. Ectoderm forms outermost protective coverings. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಲೇಯರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅದು ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಕ್ಟೋಡರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯದ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ? ಮಸಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ ದ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್ here you can see the cavity, and this cavity is called the coelom. And here and there the internal organs. This is in section. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಈ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಿಂದನೇ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಟ್.
Gut is nothing but alimentary canal which is derived from endoderm. Endoderm ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತದೆ. And this portion ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಶ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ದೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಮ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೆಮ್ರೇನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀಲೋಮ್. ಸೊ ಸೀಲೋಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಸೀಲೋಮ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆನೂ ಸೀಲೋಮ್ ಅದ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ alimentary canal or the gut, and the body wall is nothing but skin. ಈ ಬಾಡಿ ವಾಲು ಮತ್ತು ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥ ಕ್ಯಾವಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, the animal kingdom is divided into 3 groups, or the animals of the animal kingdom are divided into 3 particular groups. They are coelomates, acoelomates and pseudocoelomates. Body ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ, on the basis of presence or absence of the coelom, the animals are grouped into 3 categories such as coelomates, acoelomates and pseudocoelomates. So moving to the next one, what is the definition? acoelomates, coelomates, pseudocoelomates ಅಂದರೆ ಯಾವು? Animals possessing the coelom are called coelomates. ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸೀಲೋಮೇಟ್. ಯೂಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೀಲೋಮ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಸೀಲೋಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯು ಸೀಲೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. So here you can see the coelom. This is the alimentary canal or the digestive cavity, and it is completely lined by, what is that? Mesoderm. Exactly between alimentary canal and the next portion ಇವತ್ರ ನಡಬರಕ ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೀಲೋಮ್. ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀಲೋಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವು? annelids. I hope you heard the term earthworm, ಎರೆಹುಳ. chordates, ಕಶೇರುಕಗಳು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್. animals which are having the backbone, mollusca, ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಿ ಕನ್ನಡನಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಮೃದ್ವಂಗಿ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಶಂಖದ ಇಮೇಜು. ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ. ಈ ಕಪ್ಪೆ, ಚಿಪ್ಪು, ಶಂಖ, ಶಿಂಪಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಸ್ನೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶಂಖದ ಹುಳು, ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಸಲೈವಾನ ಅದು ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮೃದ್ವಂಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೃದ್ವಂಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ coelomates. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್, ಈ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಗಳು, ಈ ಜಿರಲೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ, ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು coelomates ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಲೈನ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೀಲೋಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ coelomates. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, in some animals
Cavity is not lined by mesoderm but scattered as pouches in between ectoderm and endoderm. They are called pseudocoelomates. Example, Aschelminthis. The cavity is not lined by ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ಸೀಲೋಮಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದನೇ ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸುಡೋಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸುಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ. ಈ ಅಮೀಬಾಕ್ಕೆ ಏನು ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಸುಡೋಪೋಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಥ್ಯಾಪಾದಗಳು. ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಕ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಯೂಡೋ, PSEUDO. ಸ್ಯೂಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು. ಸುಡೋಸೀಲೋಮೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಅಸ್ಕಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಜಂತು ಹುಳಗಳು ಅಂತೇನು ಕರಿತೀರಿ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಅಸ್ಕಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್. ಈ ಅಸ್ಕಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಡೋಸೀಲೋಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೀಸೋಡರ್ಮ್. ದೆನ್ acylomate, ಕೊನೆ ಟೈಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ acylomate? Animals in which body cavity is absent. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದೊಳಗಡೆಗೆ ಈ ಸೀಲೋಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ acylomate ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ acylomate. ಸಿ ದ outermost layer is ectoderm, middle one is mesoderm, and this one is endoderm, and this is directly digestive cavity. Means digestive cavity and ಈ ಎಂಡೋಡರ್ಮದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಸೋಡರ್ಮದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ acylomats. ಸೊ acylomats-ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಸ್. ದ ಕನ್ನಡ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳಗಳು. ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳಗಳು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟಾಗಿರೋದು. ಆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ used to describe the animals on the basis of presence or absence of the body cavity, whether it is true or it is false. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದು ಮೀಸೋಡರ್ಮಿಂದ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಸೀಲೋಮ್. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು if it is not lined by the mesoderm, it is called the false coelom or pseudocoelom. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ acylom ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. coelomates, animals possessing the body cavity, they are example ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ Annelida, Chordata and Mollusca. Pseudocoelomates, animals possessing false body cavity. Example, Aschelminthus. The particular example is roundworm. Acoelomates, animals without body cavity. Example, flat worms, platyhelminths. ನೀವು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ದ್ಯಾಟ್ ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂತ್. ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾನೇರಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ absent. Hope this explanation is clear for you. Thank you.